بالكرام بيتنا صلاة تتبع سلام واشفع لنا يوم الزحام الله يا عظيم أنت العزيز قد سألنا باسمك العظيم واحلل لنا قلبا سليم لنور النبي سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, tahan tagihan kita bayar tahun. يا بني يا بالنبي خير الأنام وفيهم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين يا نبي خير الأنام وارئ بالمؤمنين بالنبي خير الأنام وارئ بالمؤمنين كلما في الكلام واشفعي للمذنبين واحيا البيت الحرام من فساد المفسدين واحيا البيت الحرام من فساد المفسدين يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام
وأشرف الثقلين العبد المحفوظ الخالص مخصوص منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضرته الظالمين احبابه اللهم انا نقدم اليك حجاب هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك والحديث غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السائلين ولحقك وحقك من المسلمين ولحقك من الحاسدين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يغفرنا إليك فلا تقيدنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحكيم وعم ببركاته وشرفه بهدي أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم راية القوم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان نحوها معمورة معنى وسيارة واكشف اللهم قربة المكروهين وقضي بين المنين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقطار وايدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب حسن الحصين من جميع الجميع واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي حفظ المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para jemaah haul kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara, kami dari panitia ada menyiapkan air mineral dan telur yang sudah dimasak sebagai penerang hati. Jadi nantinya akan dibagikan
kepada para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, air mineral 1 botolnya dihadiahi Rp10.000, kemudian untuk telur Rp10.000. Ini kami mohon banyak yang sudah kami berikan kepada para ustaz untuk mendoakan. Doa penerang hati nanti diberikan kepada telur dan air mineral, dipersilakan. Langsung ke perumahan. Mau menjalan lah. Buka jalan. Boleh. Terus. Ya. Terus. Ini mau nangkep gua tadi langsung lepaskan, ditugaskan. Siap. Bos ada Bapak. Luar lagi lah. Terus. Lawan semua. Jadi untuk info terakhir sudah padat, angkat segala. Semoga dengan mengambilnya air yang sudah didoakan ini kepada para jemaah mendapat keberkahan berkat doa-doa para alim ulama, para habaib, dan mendapat keberkahan untuk yang mengambil air mineral maupun telur penerang hati. Kepada panitia yang sudah kami siapkan, dipersilakan untuk membagikan kepada para jemaah. Untuk jemaah putra, dari putra silakan ambil ke depan. Kemudian dari jemaah putri silakan untuk putri mengambil, silakan. Nanti dibagikan kepada para jemaah dengan hadiah Rp10.000 per botol untuk air mineral dan telur penerang hati. Atas segala perhatiannya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus cepat saja bagaimana? Kalau yang mengambil 2 botol air itu bisa 15.000 hadiahnya. Kemudian untuk air tetap 1 botolnya 10.000 hadiahnya. Kemudian kalau untuk telur itu ambil 2 15.000. Ambil 2 15.000. Belinya penang nyunjulung, 20-an dihadiahkan ke Bapak juga pulang. Yang mengangkat satu-satu langsung bawa ke tempat sana, dibagi menyebar langsung ke belakang. Bawa satu, bawa ke belakang, langsung bagikan bagi yang kemudian kalau ada sisanya nanti ada posko yang disiapkan di depan. Jadi para jemaah nanti kalau sudah pulang bisa untuk mengambil barokah air yang sudah didoakan. Iya. Cepat ambil, cepat kosongkan botol yang ada di depan panggung ini supaya habis, langsung dibawa ke lokasi di belakang. Ya, sebagai tafaul kita, mudah-mudahan dengan air ini
Ya, dibukakan hati kita selalu untuk taat. Terus. Untuk yang di panggung 1 dan di panggung 2 ada makanan atau hidangan yang sudah panitia siapkan, dipersilakan untuk dicicipi, dimakan, silakan, jangan salah menunggu habis doa. Sebelumnya habis doa panitia mencicipinya. Jadi biar silakan aja dimakan sembari kita menghadang-hadang acara dimulai. Dalam. Masuk. Dikirim. Bawa ke belakang sana deh, terus nih. Mana kawannya lagi? Angkat bajunya. Angkat terus dulu. Dipindah dulu, dipindah. Tuh, berarti teman lagi. Ya. Pindah. Awas. Up. Terus ke Pumaan. Gali tak ke dalam banyak. Kau lagi bilang pada anak sapi dah. Ini dalam sekolahan ini. Dalam sekolahan langsung. Ya, lurusnya. Terus ke Buman kena sapi sana. Itu sebenarnya mau puan parak lah lagi gitu. Udah parak kesini aja. Iya. Itu bang. Ayo halusnya saya halus lah. Ibu sebuting juga. Kayak itu kan. Minuman manis. Iya, minuman manis. Apa tuh dusta aja nah? Seger sari. Abang yang sangat manis lah. Ayo. Jangan lagi banyak. Enak sama kami kalau banyak minum. Anak bercahaya gila. Ya ini teman-teman masih ada 2 lapis ya cangkirnya. Terus barang deh, tipis. Aku tipis. Daun lah. Mau membuka aja bener-bener sih, dibuka kan lah. Bang Bujang ada sombong. Birnya 2 buah apa? Abang bilang pian. Mana? Dalam berapa lah? Dalam sikap dalam. Negara-negara di tengah. Negara-negara di tengah. Lap. Untuk kuado di tangannya. Wah, iya nih. Itu ibak dah. Makanya itu.
Di luar aja kita nah. Mana? Olah 2 lapis. Pokoknya bagiran hibak, bagiran hibak. Ya, silakan kepada para petugas santri atau santriwati membagikan ke belakang air yang sudah disiapkan itu. Sekali lagi kepada para jemaah yang ingin mengambil air penerang hati dan telur penerang hati, kami persilakan, panitia kami akan berjalan mengantar sampai ke belakang. Silakan dihiau dengan hadiah 10.000 per botol. Terima kasih. Ta'ala minta redha kepada biar keberatan, kepada seksi pembawa acara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, di majelis haul yang ke-11, Al-Alim wal-Al-Fadil, Tajul Arifin wal-Muhaddithin, Sahibul Fadilah, Al-Arif Billah Al-Hajj Anam Ramli bin Abdul Qadir bin Abdillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dengan berkah hadir di acara yang penuh keberkahan ini. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun,
para habaib, para tuan guru, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, keluarga besar Kiai Haji Anang Romli bin Abdul Qadir bin Abdillah Al-Mukarram wal-Muhtaram Forkopincam, Kecamatan Bati-Bati, alumni Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, dan muhibbin sekalian. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Ummul Quran yang dipimpin oleh Kiai Haji Rahmat Rodiani SAG. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ustaz yang ucapkan semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang berikutnya itu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Siddiq min Dibagi muat aja lagi. Alladzina amanu wa kanu Mantap nah. Mantap ses. Selfie dulu ada Bang Madi selfie. Korlapnya nah. Korlapnya nah. Langsung. Ya, taruh sampai ke rumah. Taruh ya, taruh. Ambil bodoh. Bodoh. Menyerupai loh, menyerupai. Makinnya kayak not aman. Ada apa jasan ni?
kali ini perkenankanlah kami dari panitia pelaksana menyampaikan laporan penyelenggaraan Haul 11 Kiai Haji Nanang Kamil bin Haji Abdul Wahid. Dalam penyelenggaraan haul kali ini, kami menganggarkan rancangan anggaran belanja sebesar 282.050.000 dengan menyiapkan sebanyak 17.500 porsi nasi bungkus, atau kita naikkan sebanyak 5.000 bungkus dari tahun lalu. Kemudian dana yang terkumpul baik dalam bentuk uang maupun barang sebesar 223.946.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar 60 juta rupiah. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam kepanitiaan haul ke-11 tahun ini, baik dari Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah, dari Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah, dari Ikatan Warga Pondok Pesantren Muhammadiyah, dari relawan-relawan yang tersebar di Kecamatan Bati-Bati, dan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pemerintah Kecamatan Bati-Bati yang telah kegiatan ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kemudian kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami meminta ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada berikutnya, yaitu sambutan dari keluarga Sahibul Haul kepada Kiai Haji Rahmat Rabiani SAG. Falyatafaddal mashkura. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, Kawan nih Bang. dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, Iya toh buat nenek. dan juga satu bentuk takzim kita kepada Sahibul Haul. Insyaallah Allah ridha dengan acara kita ini. Kita dikumpulkan bersama para anbiya, wabil khusus baginda Rasulullah SAW,
kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Kami menghaturkan wabil khusus Habibana wa Sayyidana Al-Habib Muhammad Hasan Abu Asgar dan semua para habaib yang hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan nama-nama antum satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Forkopimda, bati-bati dari TNI Polri, serta tidak lupa kepada keluarga besar almarhum Syahidul Arifin Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaqqib Sayyidina wa Maulana Al-Syekh Anam Rumli bin Abdul Qadir bin Abdullah rahimahullah ta'ala, dan semua para hadirin hadirat rahimahumullah wa ra'akum fid dharain, amin Allahumma amin. Para hadirin, sebetulnya saya pribadi kurang punya keahlian untuk tausiah atau ceramah, tapi ada pepatah Arab menyebutkan al-darbu bil-thub khairum minal huruf, yaitu memukul gendang perang lebih baik daripada lari. Terus ada sesuatu pepatah, ma'udillahu bisyai'in afdala min jabril khatir. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan sesuatu yang lebih baik dari setelah fardhu, daripada menyenangkan hati orang lain, tentunya dalam koridor syariat. Insya Allah kami akan jabrul khatir kepada tuan rumah yang telah menghormati keluarga kami, keluarga kakek kami di Haji Ahmad Jumenturi di Sudi untuk datang ke tempat yang mulia dan penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya masuk ke inti, izinkanlah saya memperkenalkan diri, karena saya pribadi baru pertama kali masuk ke daerah sini, ke Bati-Bati. Kalau ke daerah lain, saya sering ke Barabai, ke Balangan, Tanah Bumbu, ke Kendangan, Pemangki. Karena alhamdulillah dulu saya Al-Fakir ada di Mekah, mukim di Mekah selama kurang lebih 10 tahun. Dan teman-teman kami banyak dari daerah yang barisan. Untuk daerah Bati-Bati ini pertama kali. Alhamdulillah, mungkin ini adalah panggilan batin daripada beliau Tuan Guru Anang Rumli dan daripada kakek kami sendiri. Karena sebelumnya saya tidak pernah tahu dengan pondok ini, bahkan mendengar namanya pun tidak pernah, bahwa ada pondok Al-Ubudiyah yang bersilah atau berittisal menyambung kepada kakek kami. Ini yang mungkin dikatakan oleh istilah ahli tasawuf, tasarruf. Tasarruf itu adalah mereka orang-orang wali, orang-orang aulia, walaupun mereka sudah pindah alam, sudah wafat, tapi tetap mereka bertasarruf, mengatur, mentadbir anak cucunya, keturunannya, bahkan pengikut-pengikutnya, sampai kelak memasukkan beliau-beliau semua kepada jannatullah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk perkara yang satu ini khusus, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah pasukan. Sama ta'arafa minha italah, maka yang saling kenal akan akrab. Wa ma ta'arafa tanakara minha ikhtalaf. Yang tidak kenal dia akan tidak cocok.
Ini adalah panggilan batin, makanya Kita masih zuriyah dari Tuan Guru Anak Romli tetap menyambung walaupun kami tidak pernah tahu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Hadirin, kakek kami Kiai Haji Damanhuri atau nama lengkapnya Kiai Haji Ahmad Damanhuri Jazuli sama dengan beliau kalfianya atau latar belakangnya. Selain beliau adalah pengajar atau guru atau masuk untuk pesantren, beliau adalah salah satu mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Mulhariyah yang ada di Pulau Madura. Ada beberapa kajian dari Universitas Leiden di Belanda disebut bahwa ada 4 orang yang diakui oleh zaman kolonial menjadi mursyid tarekat Naqsyabandiyah Mulhariyah. Pertama, Kiai Haji Jazuli Abdul Kabir, yaitu abah dari kakek kami sendiri. Insya Allah nanti mungkin kami akan kirimkan teks atau manuskripnya kepada zuriat yang di sini. Kedua, kakek kami sendiri, Kiai Haji Damanhuri Jazuli. Ketiga, Kiai Haji Ali Wafa Muharram dari ujung timur Pulau Madura. Sumenep, beliau juga murid dari abah kakek kami sendiri. Keempat, Kiai Haji Sirajuddin di Sampang Kota juga. Jadi 4 orang itu yang disebut di Universitas Leiden bahwa mereka adalah 4 orang yang diakui oleh pemerintah kolonial waktu itu menjadi mursyid tarekat Naqsyabandiyah Mulhariyah di Pulau Madura. Para hadirin rahimakumullah, daerah kami di Madura dari pondok pesantren Al-Haramain. Sebelumnya tidak ada Al-Haramain. Di zaman kakek saya tidak ada. Ini istilah setelah ayah saya almarhum, karena saya ada saudara kembar namanya Midhat Madani. Saya kembar, twin. Izzat Makki, Izzat Makkah, dan Midhat Madani. Kenapa? Karena kami berdua mulai umi kami mengandung ada di Mekah waktu itu dengan almarhum ayah kami, sehingga dinamai Makki Madani, Mekah Madinah atau dua tanah haram, Al-Haramain. Dua potek. Dua itu kalau di bahasa Jawa juwat. Juwat seperti anggur, hitam kecut. Tapi di pondok kami itu putih. Insya Allah ini limited edition. Ya, ada sampai sekarang masih ada. Pohon itu masih ada dan masih berbuah dan manis. Oke, nanti dari durian yang di sini, tafadhol, monggo ke Madura, kami sambut dan akan kami tunjukkan pohon juwat. Tua Kota Kabupaten Sampang Madura, Sampang Kota. Saya setelah membaca manaqib atau biografi beliau di tahun 1964 itu tadi disebut beliau berziarah kepada kakek saya. Kakek saya Pak wafat di tahun 1967 bulan Oktober atau tanggal 5 Ramadan. Jadi 3 tahun sebelum beliau wafat, Tuan Guru Anak Romli sowan kepada kakek saya. Dan tempat beliau bertafakkur masih ada, masih original. Kami rawat dan tidak kami tempati rumah kosong, karena kami juga turunnya tidak berani, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak maktas tempat. Subhanallah, begitulah para aulia, satu sama lain saling menyambung sampai setelah mereka wafat. Kemudian setelah kami lihat juga, baca juga di biografinya, tadi disebut bahwa tempat ini, pondok pesantren ini, dilihatkan di mimpinya beliau ada cahaya dan bangunan-bangunannya. Ini sebetulnya bukan perkara baru,
yang mimpi seperti itu. Ada salah satu alumni dari kakek saya di Madura juga, Madura bagian barat perbatasan dan Kabupaten Bangkalan. Namanya Kiai Haji Muhammad Saifullah. Pondok pesantrennya namanya Ma'had Al-Mubarak Lambulan. Alumninya ribuan di Banjarmasin. Banyak. Beliau salah satu santri senior dari kakek kami. Tahun 52 beliau ziarah soan sama, maksudnya mau mendirikan pondok pesantren. Tidur juga di tempat itu. Tidur dan sama, dilihatkan tempat, bulannya, tanggalnya dengan bangunan rumahnya. Setelah itu datang juga seperti kepada Tuan Guru, lakukanlah atau wujudkanlah semua yang memulia. Sama juga mengeluarkan jahat di sebelah. Pas banget nah. Jadi Enggak saya. ini ada legasi Oke. atau warisan Enak bawa ke sini datang ke sini. Alhamdulillah. Karena benar. Para hadirin rahimakumullah, Yang manis. Sip, mantap. Yang manis. dari perjalanan beliau ziarah ke Pulau Jawa, Jakarta, Bono, ke Madura dan juga sini. Ini adalah tanda bahwa beliau bukan kaleng-kaleng, bukan orang biasa. Beliau memadukan antara ilmu dan sanad. Sanad atau silsilah keilmuan. Alhamdulillah. Sesuatu yang mungkin di zaman sekarang tidak begitu dipentingkan. Tapi Pegang lagi. inilah Pegang lagi kita jalan terus. dari keberkahan suatu ilmu, yaitu menyambungnya Kayak kita jalan kepada nangkep, nah, Rasulullah gimana? SAW lewat daripada para ulama yang punya sanad. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah wa radhiya anhu berkata, al-isnadu minad-din. Mencari sanad ini adalah sebagian dari agama. Faunduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian semua mengambil ilmu agama itu. Jadi Tuan Guru Anak Romli sudah benar, sudah di jalannya, yaitu menggabungkan syariat hakikat di dalam satu salat. Berdiri-dirinya. Dan mungkin untuk menjadi lebih baik, saran kami kepada ahli waris Duriya, sanad-sanad beliau, baik sanad tarekat atau yang lain, Mana ya? ditulis, dikumpulkan, digabungkan dengan biografi tadi. Ini insya Allah lebih berkah dan lebih valid untuk beliau. Sebetulnya walaupun tidak seperti ini, beliau sudah ghaniyun 'anil dzikr, sudah tidak usah diperbincangkan lagi, semua orang sudah tahu. Tapi alangkah lebih baiknya biar anak cucu kita tahu bahwa kakek mereka seperti ini. Hadirin rahimahullah, untuk apa kita semua berkumpul, berdesak-desakan, bahkan berpanas-panasan, kata orang Jawa sumuk atau banyak keringat di tempat ini, mulai dari tadi menunggu dan sabar untuk apa? Di muka. Kita semua tidak lain hanya dicari. meminta barokah. Benar bareng. Semoga barokahnya Tuan Guru, Kesah nih, kesah. kita kepada Tuan Guru membawa kita bergandengan tangan kelak dengan Sayyidul Wujud baginda Terus. Nabi Muhammad SAW dan beliau juga dan serta gurunya kepada surga. Tadi Al-Habib Muhammad Hasan sudah menyantai dalam satu riwayat. Kami lengkapi dengan riwayat satunya. Ada salah satu orang desa. Dapur umum. Kemana? Mana sampai? Jadi Rasulullah dari masuk yang ke Kada gabung ke sana. Udah, iya Om. kamu bawa apa? Nih, yang teparak aja nih. Yang teparak kan datangan, kada kita mendatang. Jawab lagi. Mas sampai. Aku tidak menyediakan banyak sholat, menyediakan banyak Weh, sholat. duduk dulu lah. Walakin Si tidak sebutin sogang. tetapi Kepada ambil. Allah dan mencintai.
kepada almarhum Pak Ahmad Syarif. Seorang yang merupakan kumpulan gelas yang dicintai. Nah, ini pakai mobil. Mau sampai ke parkiran masuk ke jalan. Kita survei di sini sampai ke belakang, ke belakang. Sampai ke jalan parkiran kita mencariin lagi mana orangnya lagi. Nah, nyata dapat tahun ini pulang. Pakai mobil ya mobilnya. Amannya lang. Bawa petanang lo. Ini di parkiran nih nah. Masuk ke dalam TV kah? Masya Allah, ada muat. Alphard nyolek. Alphard anak jayahan kakak Alphard. Alphard teh. Nyamputnya nah. Nah amputnya. Halo, Kuncinya mana kuncinya? Ada yang masukkan dah. Ini pilihannya lah, ini lain ampun gitu duitan nek. Nah, ini lain ampun duitan. Harus Nah, coy. biasa ada juga nah aman san banyak juga. Ini lokasinya di jalan parkiran. Oh, ampun Haji Gahim. Anu selawati. Ambulan. Pesan ambulan. Ada juga SMP. Parkirannya pas di lapangan basket nah. Nah, di situ bisa dudukan nah, ya tajaman dulu sedikit kalau Kita ke muka sana bang. kamu ke situ bang yang bingin. Ada apa? Ya, yuk kita langsung. Itu ya nah ketua kita nah demenangan Pak Guru. Nah. Ketua kita nah itu aja. Di parkirannya sampai ke situ nah. Infonya tuh. Buat Bukan video. Anu bahasa. Jangan. Padahal ada yang melihat siapa-siapa. Bahasa. Bahasa mana tadi orang? Jangan nih. Jangan nih. Jangan. Karena bener tuh. Aku yang sepakat Anda ingin bercerita bahwa dulu di era sebelah atau apa sih ya? Sini kah gitu? Tembus jalan sini kah? Tembus, ayo. Itu bener itu nih, karena sasak yang berdua itu. Sasat yang berdua ini ada kalau menuju. Masih. Nah tuh, mau bertiga. Jadi untuk parkiran tepatnya di dalam komplek pesantren. Nah, depan aula. Sini parkiran nggak emang. Mantan bahan mana ya? Makan lu banyak sini. Karena benar Awal ke 11, Abuya 12, 11, 12, 11 dah. Cis. Bingung kamu apa jajan? Suka pilih.
Mana gang nih? Ngumpat di kamera nih kali mana? Aduh. Kemana? Kemana sampai? Sama. Nah, sini kita nak. Ini asrama putri. Rozak datang seorang penyair. Oke, sampai sini. Kemana sampai? Mari tempat ibuan penjelajah nih, karena benar. Mereka orang-orang itu menjadikan anak itu Rasulullah ada tanda-tandanya, ada tandanya seperti hijab. Itu semua untuk orang yang tidak dikenal, tidak diketahui orang. Kalau nubuwwati fi awalihim yu'min syarif an al-firajil. Langsung berdiri. Nur kenabian yang ada di dahi-dahi para habib, para syarif tidak membutuhkan mereka apa kesenangan. Sekarang kalau antum semua sering bergaul dengan habaib itu lain, auranya lain. Jadi yang aku itu kalau ketemu jadi ya. Jadi untuk para hadirin ini tengah yang sekarang ini cukup pastikan kepada Allah, doakan mereka dapat hidayah. Insyaallah dengan doa-doa para ulama sahabat mereka akan kembali jalan di benar. Amin. Para hadirin rahimahullah, di biografinya beliau juga disebut salah satu sifat beliau adalah Al-Karim, pemurah, tidak kikir, dan selalu berbaik sangka. Malah beliau selalulah berbaik sangka kepada semua makhluk, terutama kepada guru. Barang siapa yang berburuk sangka kepada makhluk, terutama pada gurunya, akan membatalkan tauhidul af'al. Daunnya beliau di biografi. Begini para hadirin, di zaman sekarang yang mungkin kita semua merasakan sesuatu yang hilang, yaitu akhlak dari guru murid, sehingga terjadi pengumpulan guru, pelaporan guru, mohon maaf Pak Polisi. Ya mungkin ini kita dari kita semua yang kurang mendidik anak-anak kita dengan benar akhlak yang benar, sehingga guru merasa terhinakan dan terpinggirkan. Al-Imam Abdullah bin Al-Alawi Hadar di salah satu kitabnya namanya Adab bin Murid, Sulukil Murid, Dawud wa adarru syai'in 'alal murid taghayyur qalbi syekh ilaih. Sesuatu yang paling bahaya, paling buruk kepada seorang murid dari gurunya adalah berubahnya hatinya guru kepada murid. Makanya beliau selalu berpesan berbaik Kamu pulang kita bang. kepada siapapun Kamu pulang. karena ini takut guru-guru kita berubah dari itu jadi tidak. Tinggi kan sangat. Walau istama'a ala islahihi masyariqul masyriq wal maghrib lam yastati'. Seumpama ada orang yang mau memperbaiki dunia, walaupun dari mereka tidak akan mampu ila an yarwa'an kecuali kiainya atau gurunya yang tadi. Jadi sifat ini para hadirin adalah sifat-sifat para awliya, sifat-sifat para sufiah, para ahli tasawuf yang sebenar-benarnya. Karena juga banyak yang aku tahu tasawuf tapi kelakuannya tidak seperti orang-orang. Al-Imam Al-Qusairi radhiyallahu anhu mengajari kita 3 sifat orang ahli tasawuf yang benar. Siapa ngayarnya nih? Siapa ngayarnya? Beliau tahu di kitabnya Siapa ngayarnya nih? Putra. Nahnu qaumun, kami semua adalah suku kaum. La nas'alu, tidak pernah minta. Tidak pernah minta kepada orang, tidak pernah menghambat kepada orang, tidak pernah merengek-rengek kepada makhluk. Bagusnya Wala gambarnya. naruddu,
Apanya juga boleh Kami nonton. tapi kami tidak menolak kalau ada pemberian orang. Jabrul Qasim. Biar orang yang ngasih itu Efek anu tenang. jahat. Wala numsiku, dan tidak kami tahan, tidak pikir. Semuanya kami serahkan atau kami investkan di jalan. Semua sifat tadi ada di sana. Jadi untuk apa kita lagi? Tidak ada keraguan lagi. Beliau adalah wali min awliya hak, orang wali yang sesungguhnya. Berbahagia para jemaahnya, para pengikutnya, para pemimpinnya, para pecintanya. Insya Allah antum semua kelak akan bergandengan tangan masuk Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bila tidak ada ragu di situ. Hadirin rahimakumullah, peringatan haul seperti ini sebetulnya adalah bentuk di Jawa juga berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita wafat. Jadi di dalam Islam Rasulullah SAW saking tidak maunya umatnya dicap sebagai umat yang durhaka, sampai setelah wafatnya ada cara berbakti. Saya bagi Ada salah satu orang dari Bani Salimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal bagi sayyidun min birri abawayya abarruhuma ba'dal kelima, apakah ada ya Rasulullah cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya setelah mereka berdua wafat? Qala na'am, iya ada. Pertama, as-salatu alaihima, mendoakan mereka. Jadi intinya hal yang pertama mendoakan dari zuriyahnya, dari pengikutnya, dari jamaahnya, semua orang yang itu intinya. Karena kata para ulama dan juga ada di dalam satu hadis walaupun dhaif, barang siapa yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, hidupnya akan selamat. Ya, ini nas al-hadis nas ini atau keterangan ini yang disebut di kitab Hidaul Albab punya al-Imam As-Safari al-Hambali. Jadi apabila orang tidak pernah mendoakan, tidak pernah menghauli, tidak ada mengadakan haul atau mengundang kerabat atau tetangga untuk mendoakan orang-orang yang pasti banyak cobaan, pasti banyak kesukaran dalam hidup. Kedua, al-istighfar, mintakan pengampunan kepada Allah. Tadi sudah tahlil, sudah istighfar kata para ulama bukan hanya baca astagfirullah li wal bukan, maknanya fleksibel, yang lebih jauh dari semua sesuatu atau perkara yang bisa menghasilkan pahala dan dihadiahkan kepada al-mahfum berwakaf atau apa namanya menggali sumur, membantu pondok pesantren atau amal-amal jariah yang lain dan dinamakan kedua orang tua kita itu sama. Jadi mari kita, mungkin ada saudara-saudara yang kurang ngeh dengan masalah ini, mulailah mengadakan haul atau yang lain terserah, yang penting jangan lupakan orang tua kita, ini mereka doa. Ketiga, wa infadhu ahdihim, melaksanakan janji-janji mereka. Janji mereka kata para ulama ada utang, ada wasiat dan semacamnya. Keempat, wa ikramu wa silatul rahim allati la tusilu ila bihima, dan menyambung kerabat yang tidak bisa disambung kecuali dari mereka berdua. Kalau di sini saya kurang tahu. Kalau di Madura bapak-bapak permusuhan itu dibawa mati. Satunya carot sampai itu besar anaknya dibunuh lagi. Terus seperti itu. Kan makanya di sini ya Rasulullah, sambunglah kerabat, intinya permusuhan itu sudah. Jangan bawa mati, jangan bawa ke alam kubur, ke alam akhirat. Kalau di sini tidak, tapi alam Madura sangat bahaya. Kita sebagai ulama juga rada-rada takut, ya, rada-rada takut, apalagi mendamaikan
orang-orang yang seperti ini. Kasiannya deh. Dan ya alhamdulillah ada yang sadar dan tidak. Sehingga walaupun sampai anak cucunya kadang mesti sampai gunung-gunungan itulah mungkin yang tradisi yang semoga Allah angkat dari Madura ya ini. Ya. Timbul udah bahasa Madura. Tapi tidak kalau masalah hati paling romantis insyaallah. Ya. Kelima, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan atau teman-teman daripada orang tua kedua orang tua kita. Siapa? Mereka berdua di dalam hidupnya punya teman, punya guru. Itu kita ke sana sambung lagi seperti yang dilakukan oleh dunia Al-Makhluk. Ke sana, ke kami, ke Madura, jauh-jauh karena untuk menyambung sebagai bertanggung-jawaban kepada Al-Makhluk dan berbakti kepada Al-Makhluk bahwa kami sebagai zuriyahnya, anak cucunya, keturunannya sudah memuliakan anak-anak dari gurunya. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Makanya insyaallah majelis ini, Pondok Pesantren Ubudiyah ini akan kekal abadi sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, keberadaan seorang wali seperti Tuan Guru Anak Romi adalah menjadi penyelamat satu tempat daripada mara bahaya. Al-Imam Muhammad Ibn Munkadir radhiyallahu anhu, beliau dari At-Tabi'in, orang-orang yang bersahabat kepada para sahabat, mengatakan inna Allah la yahfadhu birrajuli shalih waladahu. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi sebab adanya orang yang saleh. Tidak peduli, para ulama tidak mengatakan tidak peduli. Baik beliau ada atau sudah wafat. Siapa pertama ini? Anaknya. Wawalatu anaknya. Turunannya apa itu tahu? Wa ahlak wairihi, dan daerahnya beliau seperti ini, bagi-bagi. Wa ahlak wairihi haulahu, dan daerah-daerah di sekeliling bagi-bagi. Wa usratahu allati huwa fiha, dan keluarganya yang beliau ada di sini. Mama yazal wa nabi istilah ma'adai fihim, maka mereka semua akan tetap berada dalam lindungan Allah apabila seorang wali itu tetap di daerah. Beliau ada di sini. Insya Allah beliau walaupun sudah pindah alam, bukan mati, bukan wafat. Aulia tidak pernah wafat, tidak pernah mati, hanya pindah alam ke alam yang lebih kekal, yang abadi. Tapi tetap mutasarrif, tetap akan mengirimkan doa dan mengirimkan sir, rahasia-rahasianya kepada kita semua, sehingga tempat ini, ma'had ini, pecintanya, semua yang berhubungan dengan ma'had ini insyaallah akan terlindungi sampai dari dunia sampai akhirat, dan anak-anak cucu kita akan bersama beliau jadi anak yang barakah, anak yang salih salihat. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, mungkin kami tidak bisa berlama-lama karena sesuai dengan tadi kata keluarga Zuriyah 1,5 jam. Ini insya Allah sudah lebih Habib, sudah lebih ya. Nah, walaupun kami masih banyak yang mau saya keluarkan di sini, tapi insya Allah al-alaqah ruhiyah, hubungan yang ruh dari ruh ini kita akan tetap menyambung dari sekarang. Setelah saya tahu bahwa ada pondok ini, insya Allah sampai kekal abadi ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan mungkin untuk para hadirin hadirat, tetaplah jangan sampai berubah, jangan sampai meninggalkan majelis ini walaupun beliau sudah tidak ada zuriyahnya. Mereka juga wasilah dan yang dipasrahi sama beliau.
Jadi jangan pernah meninggalkan. Kita di akhir zaman seperti yang didaungkan beliau di deklarasinya, luzumul sukut waluzumul buyut. Untuk apa? Mensucikan diri dan tidak memperbanyak kata-kata yang tidak perlu. Kecuali dalam majlis zikir. Hadirlah semua majlis zikir yang ada di sini. Tarekatnya antum masuk, antum baiat. Insyaallah cara terbaik di zaman ini, zaman ini adalah kita mengikuti tarekat. Tarekat banyak banyak. Salah satu Qadiriyah dari beliau atau Naqsyabandiyah atau Syadziliyah. Carilah kepada orang-orang yang bersanad resmi, yang mumpuni, yang menggabungkan ilmu dengan syariat dengan hakikat. Karena kalau ada seorang yang mengaku tasawuf tapi dia bukan seorang ulama, bukan alim ulama, yang tidak tahu tentang syariat, maka tidak akan ada gunanya sehingga tasawufnya tasawuf palsu. Tasawuf itu ada buah semarak dengan syariat. Jadi beliau nyampe ke makom ini dari apa? Dari syariat dulu, baru pada syariat. Makanya carilah, masuklah, baiatlah kepada orang-orang yang ada di jalannya, yang menggabungkan syariat dan hakikat. Insya Allah kita semua akan terselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak bisa kami sempurnakan atau kata-kata yang mungkin tidak layak atau menyinggung. Tidak ada niat untuk diskriminasi atau menyinggung. Insya Allah kita hanya saling menasihati di dalam kebaikan, dan kami sebagai guru yang dari Komisi Teman Guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang tidak kami tidak pernah terlintas dalam kami sebelumnya. Jazakumullah khairan, semoga persajian ini, hubungan ini akan segera abadi, dan kami tunggu dari sini, dari Bati-Bati, tunggu kedatangannya di Madura, di Sampang, tapi di WA dulu, takut kami ada di luar ya. Insyaallah kita akan semua, saya mengharap yang menjadi tempat yang penuh barokah yang mulia ini. Tadi yang kata para ulama, para ahli tasawuf, ar-ruhaniyah. Jadi ruhaniyahnya, ketenangan hatinya sangat tampak jelas di bumi. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadza ma'alazim, hadza Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada 4 tahun, itu 3 aja. Siap. Dari dua guru kita mudah-mudahan kita dapat berkah berhasil pada berikutnya, yaitu untuk berkah menambah berkah biasa kita pada sore hari memintakan doa kepada Kiai Haji Muhammad dari Bontang Kalimantan Timur. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Budi Bati. Kepada beliau sebagai tafadhol. Doa lo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim, irhamna ya Karim, irhamna ya Rabbal alamin. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم أدخلنا جنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أدخلنا في جنة الفردوس
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian rangkaian acara haul yang ke-11 dari Al-Arifin wal Muhaqqiqin Surah Al-Fadhil Al-Arifillah. Sebelum kita ke Haji An-Umrah bin Abdul Qadir bin Abdillah, mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari kegiatan kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan pada tahun depan kita dapat kembali berhadir di acara haul yang penuh keberkahan. Kami panitia mengucapkan terima kasih juga kepada Minum Tabil dari Kota Baru yang telah memberikan air minum kepada jemaah kemudian juga kami beritahukan kepada seluruh jemaah yang nanti menjadi pulang udah tahan enggak tahu Ya, kepada para undangan yang berada di atas panggung, jangan pulang dulu karena kami masih mau menyiapkan hidangan yang sudah panitia siapkan. Dan bagi yang panggung di belakang dipersilahkan biar mencicipi yang sudah dapat tas untuk konsumsinya. Dipersilahkan untuk menikmati. Kalau memang ada kesibukan mau dibawa pulang silahkan. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada parfum gratis dari alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Ustaz Aulia. Nah ini Ustaz ada parfum gratis, minyak harum gratis. Parfum gratis. Nah tolong bagikan satu-satu parfum gratis dari alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah yang berada di Alalak. Nah jangan berebut, satu-satu pula. Satu-satu. Nah, parfumnya gratis. Jadi ada parfum gratis. Jangan berebut. Parfum berkah, minyak harum berkah. Nah, tolonglah ini pesen anak hadiah satu-satu aja. Nah, satu-satu jangan diborong. Nah, tuh. Nah, ya. Nah, kita. Petugas untuk konsumsi Surung Sintak untuk di panggung, kami mohon bantuannya. Alumni, mohon bantuannya. Nah, jadi parfum gratisnya sudah habis. Sudah ada 500 biji. 500 biji habis sekaligus. Terima kasih sudah mau memakaikan parfum gratis dari Ustadz alumni Pondok Pesantren yang bertempat di Alalak. Kepada para jemaah yang ingin banyu
penerang hati ini, banyu penerang hati masih banyak. Dari banyu penerang hatinya masih banyak. Kalau ada yang mau berhadiah lewat air penerang hati, kami persilakan untuk mengambil di tempat-tempat yang sudah kami sediakan. Air itu sudah didoakan dan dapat dijadikan sebagai oleh-oleh buat anak cucu yang tidak bisa berhadir. Nah, jadi kepada pian-pian seberatan, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membawa oleh-oleh buat anak cucu, itu ada air barokah, air yang sudah didoakan untuk penerang hati. Silakan dengan hadiah Rp10.000. Masih banyak, itu nantinya uangnya dipergunakan untuk kegiatan haul pada hari ini. Karena uangnya akan dikumpulkan dan insya Allah akan diperuntukkan untuk haul yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Nah, iya tuh.